Running a bit behind schedule. Let us do the obvious. The Department of English. Indeed, it's a matter of great pleasure and pride for us to have Mr. Nirupam Hazra, Assistant Professor, Department of Social Work, Bankura University, and Mr. Sukhendu, Assistant Professor, Department of English, Bankura University. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. And also, we are really grateful to the principal for allowing us to organize this event, and also to the students who have gathered here in large numbers. Firstly, I would request the students of the third semester to kindly felicitate our speakers. Sanjana, please come up. Thank you, sir. Students of the third ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে একদিনের হয়েছে সেই লেকচার সিরিজের দুজন বক্তাকে আমরা পেয়েছি। একজন হচ্ছেন মিস্টার সুখেন্দু দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি। আরেকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব মিস্টার নিরুপম হাজরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি। আমাদের ছাত্রদের কাছে অনুরোধ করব, সুচিন্তিত মতামত ওনারা যে পোষণ করবেন, ওনাদের অভিজ্ঞতা, ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স, ওনাদের নলেজ, আমরা যেন ওনাদের কাছ থেকে সেটা বেস্ট আমরা নিতে পারি। সুদূর বাঁকুড়া থেকে ওনারা এসছেন, কিন্তু অনেক দূর থেকে অনেক পরিশ্রম করে আমাদের মতন একটা ছোট কলেজে, গ্রামের কলেজে বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান করতে। আমরা আশা করব শান্তভাবে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে যে আয়োজন করা হয়েছে সেটাকে সুন্দরভাবে সেটাকে সম্পন্ন করার, এবং ওনাদের দুজনকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং ওয়েলকাম জানাই আমাদের মতন ছোট কলেজে এখানে আসার জন্য। এবং পরবর্তীকালে এটাকে আরও ভালোভাবে করার জন্য ওনাদেরকে নিমন্ত্রণ প্রথম আজ থেকে দেওয়া থাকলো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। And now may I request Dr. Shumit Kumar Maiti to say a few words on this occasion. Sir. Good afternoon, everybody, and hearty welcome to the Department of English, Seva Bharati Mahavidyalaya. On behalf of the department, I cordially welcome the principal, honorable principal of the college, Professor Dr. Dept Sahu, and I also welcome the two honorable professors from Bankura University, Professor Sukhendu Das, Assistant Professor, Department of English, Bankura University, and Mr. Nirupam Hazra, Assistant Professor, Department of Social Work. I welcome them to the department. You know that ours is a rural college and we face a lot of challenges, and a hearty thanks that despite their knowledge of this situation of our college, they have kindly accepted our invitation and attended the college physically to deliver their lecture, to help you with their knowledge and with their experiences. I hope that their arrival in the department will be a successful one if you accept some of their advices and some of their messages. So it is with a very good intention that we have organized this lecture, and in fact it is our 6th and 7th lectures. During the pandemic we organized 5 online lectures, and professors from different universities and colleges delivered their lectures online, but this is the first time that the offline lecture is being organized by the department, and I once again welcome them for making this
lecture series a successful one. So with this, I welcome all of you also, because some of the ex-students have also arrived today. So it looks beautiful to see you once again in the department. So thank you students, thank you sir, principal sir, and thank you Nirupam sir and Sukhendu sir for coming here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Your words mean a lot to us. Now may I request Debanjan Chakraborty, our first year student, to sing the inaugural song on this occasion. Debanjan, please come up to the stage. Place it up here. देखिए तो है ना Bluetooth mode. Connected. Right here. Sir, can I say a few words? Sure. Sir, thank you, sir, to all of you for giving me such platform for expressing my feelings, and it's a great opportunity for me to perform this song. Bit louder. Okay, sir. Sir, with all your permission, I'm going to start the inaugural song. Sir. ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়। ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়। তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারই হোক জয়। ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়। হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে, নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে। হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে, নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে। জীর্ণ বাঁধন কাটসু কঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারই হোক জয়। ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়। এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দয়, তোমারই হোক জয়। এসো নির্মল এসো এসো নির্ভয়, তোমারই হোক জয়। এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দয়, তোমারই হোক জয়। এসো নির্মল এসো এসো নির্ভয়, তোমারই হোক জয়। প্রভাত সূর্য এসেছো রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমারই তুর্য বাজে। প্রভাত সূর্য এসেছো রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমারই তুর্য বাজে। বহ্নি শিখা জালো হৃদয় মাঝে। Wonderful rendition.
now it gives me immense pleasure to announce that the departmental wall magazine Pearl is going to be published today, and I would request the honorable guest to kindly be part of this occasion and unveil the magazine. So. খুব সুন্দর হয়েছে তোমাদের কাজ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। শোনার জন্য না রেকর্ডিংয়ের জন্য? ও আচ্ছা, তাহলে আমার কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাতে চাইবো যে আজকে এখানে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে, এবং আমরা অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, কথাবার্তা হবে, গল্প হবে। তো এই দিনটার জন্য আমরাও অপেক্ষায় ছিলাম, এবং তারপর যেভাবে আমাদেরকে বরণ করা হলো, অনেক দূর থেকে আসছি, কিছুটা ক্লান্তি ছিল অবশ্যই, কিন্তু তারপর যেভাবে বরণ করা হলো এবং যেভাবে উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আমাদেরকে ডেকে নেওয়া হলো, এখানে আমন্ত্রণ জানানো হলো, সেটা ক্লান্তিটা অনেকটাই দূর করে দিয়েছে। বিশেষ করে তোমার গান খুব ভালো লেগেছে, ক্লান্তি দূর হয়ে যাওয়ার মতোই। তো যাই হোক, বাংলাতেই বলছি যাতে প্রথমেই যেটা বলে রাখি, তোমরাও দেখছো যে আমি ইংরেজির মানুষ নই, তবুও তোমরা ভাববে হঠাৎ করে আমি কি করে ঢুকে গেলাম এখানে। কিছুটা হলেও শুভঙ্কর একটু জোর করেছে। শুভঙ্কর আমার পূর্ব পরিচিত, ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট না হলেও ইনডাইরেক্টলি আমার স্টুডেন্ট, এখন তো বন্ধুস্থানীয়ই হয়ে গেছে বলতে গেলে। এবং তাছাড়াও আপনাদের আমন্ত্রণ, এই কলেজের তরফ থেকে আমন্ত্রণ। তো আমার পড়াশোনা বলতে একটু ভূমিকা দেওয়াটা দরকার, যদি কিছু বলতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি হয় সেটা যাতে তোমরা একটু উপেক্ষা করতে পারো। এবং তারপর স্যার যখন বললেন যে উনি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পড়ার, তখন তো প্রেশারটা আরও ডবল হয়ে গেল। যাই হোক, আমার ইংলিশে অনার্স, তারপর আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক, মাস্টার্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিইউ থেকে, এবং তারপর সোশ্যাল ওয়ার্কেই চলে আসি। তবে ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা চর্চা খেয়াল খুশি মতো চলতে থাকে। তো সেই সূত্র ধরেই আজকে এখানে আসা, তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো বলে। কিছু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, তোমরাও ইন্টারঅ্যাক্ট করবে আশা করি। তোমরাও বলবে যে আমরা কেন সাহিত্য পড়ি, বা সাহিত্য পড়ার কেন প্রয়োজনীয়তা হয়, কি পাই সাহিত্য পড়ে বা সাহিত্য চর্চা করে, তোমাদের কি মনে হয়? যা মনে হয় বলো, কোনো অসুবিধা নেই, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের আলোচনা এগিয়ে যাবে। কি কারণে আমরা সাহিত্য, আমি কোনো থিওরি, তোমার যা মনে হয় সেটাই বলো, কোনো থিওরি জানতে চাই না, কিচ্ছু না। আমাদের মনে হয় যে সাহিত্য পড়ে যে আমরা বিভিন্ন সাময়িক দৃষ্টি বা ছবি আমরা পাই, প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। ঠিক, তার মাধ্যমে একটি মানুষের জীবনের আদর্শ এবং তথাপি তাদের জীবনের যে চরিত্র গঠনে, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। কথাটি আছে স্যার যে আপনি আচরি ধর্ম, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। কিন্তু চ্যারিটির সাথে যখন আমাদের সাহিত্য পড়ানো হয়, সমাজের সব রকম মার প্যাঁচ শেখানো হয়, যদিও একটু এটা মানে গোদা বাংলা বলে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। মানুষের জীবনকে বুঝতে শেখানোর জন্য বা জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য যদি কোনোভাবে দেখতে হয়, তাহলে সাহিত্য হচ্ছে তার সব থেকে সুন্দরতম এবং সুষম রাস্তা, আমি মনে করি। বাহ, সেই জন্য সাহিত্য পড়া প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে, ইভেন সায়েন্সের লোকের জন্য ইট ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি আমার মনে হয়। খুব সুন্দর বলেছো। তাহলে যেটা বললে সেটা হচ্ছে, এক হচ্ছে উপলব্ধি জীবনকে, অতএব সাহিত্য দিয়ে আমি যতটুকু বুঝি বা যেভাবে দেখি, যে কিছু অনুভূতি থাকে আর কিছু চেতনা থাকে, সেগুলো মিশে আমরা মানুষ হই। সাহিত্য সেই অনুভূতিগুলোকে বুঝতে এবং সেই চেতনার সঞ্চার করতে আমাদের কোথাও না কোথাও সাহায্য করে। এবং তার সাথে সাথে আর একটা জিনিস আমরা দেখব, যে আমরা মানুষরা অন্য প্রাণীদের থেকে একটু আলাদা, তাই তো? আমাদের শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা নিবারণ হলেই আমরা সন্তুষ্ট হই না, আমরা তার বাইরেও অনেক কিছু চাই।
এবং এই আলাদা এই পার্থক্যটা করতে গিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের মনে হয় যে আমরা খাওয়া পড়ার বাইরে অনেক কিছু নিয়ে ভাবি। আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, অনুভূতির কথা বলি, যেগুলো মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা করে। এবং তার সাথে সাথে আর একটা বড় দিক আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি বা গল্প করতে ভালোবাসি। স্টোরি টেলিং বা গল্প শোনা বা গল্পকে অনুসরণ করার, অনুধাবন করার যে ক্যাপাসিটি, সেটা হয়তো একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে আমার যতদূর মনে হয়। এবং এই স্টোরি থেকেই কিন্তু আমাদের এই সিভিলাইজেশন বা সভ্যতা চলছে। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি যে একজন সেই সায়েন্টিস্ট হোক বা একজন সাহিত্যিক হোক, সে নতুন কিছু বলে, নতুন কোনো গল্প বলে। গল্প ছাড়া আমরা কোথাও মনে হয় যে জীবনের মানে খুঁজে পাই না। তোমরাও যদি ভেবে দেখো যে আমাদের সবাই একটা স্টোরি দরকার। আমরা কিভাবে এসেছি তার একটা স্টোরি আছে, আমরা কি করছি তার একটা গল্প আছে, মৃত্যুর পর আমাদের কি হবে তারও একটা গল্প আছে। কোথাও না কোথাও গল্প ছাড়া আমরা যেন বাঁচতে পারি না। একটা ন্যারেটিভ দরকার, আমাদের মিনিং দরকার। এই লাইফকে মিনিংফুল করার যে কাজটা, কোথাও না কোথাও সাহিত্য সেটা খুব ভালোভাবে করে থাকে। কারণ দেখো, সমাজ শুধুমাত্র মানুষ দিয়ে, স্ট্রাকচার দিয়ে, ইনস্টিটিউশন দিয়ে চলবে না, তাতে কোথাও একটা মিনিংফুলনেস দরকার। কোথাও না কোথাও আমাদের এক্সপ্লেনেশন দরকার হয়, এটা কেন হলো, আমি কিভাবে এলাম তার একটা গল্প আছে, আমার মৃত্যুর পর আমার কি হবে তার একটা গল্প আছে। এই গল্প বা মিনিং ছাড়া আমাদের জীবনে যা ঘটছে সব কিছু মেনে নিতে পারি না। কীরকম যে হঠাৎ করে ধরো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো কারো জীবনে, সেও তার একটা এক্সপ্লেনেশন খোঁজে। হঠাৎ করে কারো আত্মীয় বিয়োগ হলো, তারও একটা এক্সপ্লেনেশন আমরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে এক্সপ্লেনেশন না পেলে কোনো জিনিসকে কোনো স্ট্রাকচারের সঙ্গে আমরা থাকতে পারি না। তাই জন্য স্টোরিটা খুব আমাদের যেন অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যোগ। এবার সেই স্টোরি থেকেই, গল্প বলা থেকেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের স্টোরির জন্ম। তোমরা যারা পড়ে থাকবে বা পড়েছো কিনা জানি না ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্প। এই নভেল তো শুরু হয়েছিল যে গল্প বলার প্রতিযোগিতা থেকে, যে একটা ভয়ের, ভূতের গল্পকে ভালো লিখতে পারে বা বলতে পারে। সেই থেকে এই নভেলের আমি যতদূর জানি, ভুল হলে মনে করিয়ে দেবেন বা ধরিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, তো সেই গল্প বলার প্রতিযোগিতা থেকে এমন একটা গল্প এলো, তার ভেতরেও গল্প, স্টোরির ভেতর স্টোরি, অনেক লেয়ার্স আছে এই নভেলটায়। তো আমি যে জায়গা থেকে ধরতে চলেছি বা যে জায়গার কথা হয়তো বলবো, যে সহজে একটু আমি গল্পের লাইন মানে স্টোরি লাইনটা একটু বলে দেওয়া দরকার, খুবই সংক্ষেপে, খুবই সহজে। মানে যেটা যেভাবে বলছি সেটা অথারের প্রতি অন্যায় করেই বলা হবে এক প্রকার, এত সহজে বলতে গেলে। সেটা হচ্ছে যে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, বিজ্ঞানী। তিনি খুব অ্যাম্বিশাস এবং তিনি তার সায়েন্টিফিক বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এবং তিনি এক সময়ে তার দীর্ঘ সাধনার মধ্যে দিয়ে একটা কিছু মরদেহ নিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে এমন একটা জিনিস তৈরি করলেন, যেটাকে তিনি পরে বলছেন মনস্টার। একটা মনস্টার বা দানব বা রাক্ষস যাই বলি না করে, তার জন্ম দিয়ে ফেললেন। তারপরেই তিনি ভাবলেন যে আমি এটা কি তৈরি করলাম। আমি ভেবেছিলাম মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করব, আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম, কিন্তু এটা একটা দানব, অতিমানব তৈরি হলো। তো সঙ্গে সঙ্গে সেই বিজ্ঞানী তাকে, তার সৃষ্টিটাকে অ্যাবান্ডন করে দিচ্ছেন। তার দায় তিনি নিতে চাইছেন না। কিন্তু যেটা সৃষ্টি হলো, সে বলছে তাহলে আমি কোথায় যাব, আমার কি হবে, আমাকে তাহলে অন্য কেউ একটা সঙ্গী দেওয়া হোক আমার মতনই, মানুষ তো আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। কিন্তু সেই সায়েন্টিস্ট সেটাও রিফিউজ করছে, বলছে না সেটাও করা যাবে না, তাহলে দেখব যে এই মনস্টারই পৃথিবী ভরে যাচ্ছে, তাদেরই দল রাজত্ব করছে। তো এই রকমভাবে স্টোরিটা চলছে এবং কোথাও না কোথাও এই ক্রিয়েটার এবং তার ক্রিয়েশনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব, একটা মারপিট চলছে। তোমরা যদি পড়ো আরও ভালো লাগবে, অনেক কিছু আছে এই গল্পে, এই নভেলটার মধ্যে। কিন্তু মূল স্টোরি লাইন কিছুটা হলেও এই রকম। এবার এখন হচ্ছে যে বিজ্ঞানী মনস্টার তৈরি করলেন,
সেই মনস্টার তাকে চেজ করছে বা তাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, টাসল হচ্ছে। এই স্টোরিটা থেকে আমরা কি কি পেতে পারি এবং কোন সময় এই স্টোরির লেখা হচ্ছে, কি হচ্ছে, সেগুলো আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে, বা যিনি লিখছেন তার জীবনে তখন কি চলছে। দেখো, মানুষের একটা চিরকালের অ্যাম্বিশন যে সে হচ্ছে নেচারকে কিভাবে আমি জয় করব। আমাদের সায়েন্টিফিক এন্টারপ্রাইজ বা আমাদের সায়েন্টিফিক অ্যাম্বিশন, তার মধ্যে দিয়ে আমরা চাইছি যে নেচারকে কিভাবে জয় করব এবং কিভাবে তার প্রতি ডমিনেট করব। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এনলাইটেনমেন্ট, রিজনের জয় জয়কার হচ্ছে। এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যে সময় এই গল্প লেখা হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, চারিদিকে সায়েন্স, চারিদিকে রিজন, তার জয় জয়কার চলছে। কিন্তু এই সময়ে কোথাও না কোথাও আর একটা মোরাল এবং এথিক্যাল বাউন্ডারিজের প্রশ্ন উঠে আসে, যেটা বারবার এই নভেলের মাধ্যমে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা হয়েছে, যে মানুষ এবং অতিমানব বা দানব বা মনস্টার যাই বলি না কেন, এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? কোথায় গেলে আমি একজন বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট আর কোথায় গেলে আমি একজন মনস্টারের জন্মদাতা, এই পার্থক্যটা কোথায়? কারণ ধরো একটা 1818 সালে হয়তো প্রথম পাবলিশ হচ্ছে সেই নভেল নিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কেন আলোচনা করছি, এটা প্রশ্ন হতেই পারে। কি কারণ? এত প্রায় 200 বছর পরেও একটা নভেল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কাটাছেঁড়া করছি, কি কারণ হতে পারে? কোথাও না কোথাও এই গল্পটা মানুষের জয় পরাজয়ের গল্প কথা বলছে, আবার কোথাও না কোথাও জন্ম মৃত্যুরও কথা বলছে। কীরকম জন্ম মৃত্যুর কথা? আমি মৃতদেহতে প্রাণ সঞ্চার করছি, অতএব আমি নেচারের যে বার্থ অ্যান্ড ডেথের সাইকেল, সেটাকে কোথাও গিয়ে আমি রিভার্স করার চেষ্টা করছি, সেটাকে কোথাও গিয়ে আমি এফেক্ট করার চেষ্টা করছি। সিমিলারলি কয়েকটা জায়গা যদি তোমরাও ভাবো, আমি একটা নতুন প্রাণের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে মাতৃত্বের কোনো জায়গা নেই, নারীর কোনো জায়গা নেই, পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করছে। কোথাও না কোথাও সেটাও আমি যেন নেচারের যে নিয়ম, সেটাকে বাইপাস করে আমি চেষ্টা করছি নতুন কিছু জন্ম দেব। এই নভেলে বিভিন্ন জায়গা আছে যখন এই সায়েন্টিস্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তার মনস্টারকে, সে তো আর ভাবেনি মনস্টারকে জন্ম দেবো, কিন্তু সেই প্রসেসে যখন আছে তখন তার বারবার কি ইমেজ আসছে তার কাছে, তার হবু স্ত্রীর মৃত্যুর কথা তার মনে পড়ছে, তার মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে। এই যে ইমেজগুলো, এগুলো কোথাও না কোথাও যে মাতৃত্ব বা মাদারহুডকে বাইপাস করে কোথাও না কোথাও সায়েন্টিফিক এন্টারপ্রাইজ চাইছে কি পুরুষতান্ত্রিকতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। কারণ তোমরা যদি খেয়াল করো, যে সময় এই সায়েন্টিফিক রেভলিউশন বা এইসব চলছে, এটা তো ছিল মেনলি মেল ডোমেন, পুরুষ আধিপত্যের কথা। কোথাও না কোথাও সেই অ্যাম্বিশনটাকেই কি পারসিউ করছে আমাদের ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন? এই প্রশ্নগুলো উঠে আসে, এবং এই প্রশ্নগুলো উঠে আসে তার কারণ হচ্ছে, যিনি লিখছেন ওই নভেলটা, তার ব্যক্তিগত জীবনেও কিন্তু অনেক টার্ময়েলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও মাতৃত্ব নিয়ে তার মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি, সদ্য তার শিশুর তার মনে হয় মারা গেছে, তার শিশুর বিয়োগ ঘটেছে যে সময় তিনি লিখছেন, তার জন্মের পরে সে তার মাকে হারিয়েছে। এই যে অ্যাংজাইটি, মাদারহুড, ম্যাটারনিটি, এবং আমি কি জন্ম দিতে চলেছি, কি সৃষ্টি করতে চলেছি, সেইটা নিয়ে যখন প্রশ্নচিহ্ন আসে, সেই প্রশ্নচিহ্নটা যেমন একটা ব্যক্তি, একটা মায়ের কাছে প্রশ্ন, সেটা কিন্তু একটা সভ্যতার কাছেও প্রশ্ন, যে সভ্যতা কি সৃষ্টি করতে চলেছে। সভ্যতা কি কোথাও না কোথাও একটা অতি মানব, একটা দানব সৃষ্টি করতে চলেছে? আমরা আমাদের সভ্যতার জার্নিকে যেভাবে সেলিব্রেট করে এসেছি, আমরা হয়তো এই প্রশ্নগুলো করার সুযোগ পাইনি, বা প্রশ্নগুলো করলেও আমরা সেগুলোকে কোথাও না কোথাও প্রপারলি অ্যাড্রেস করিনি। যে আমি বিজ্ঞানের জয় জয়কার করছি, আমি রিজনের জয় জয়কার করছি, আমি টেকনোলজির জয় জয়কার করছি, কিন্তু
আমি কি প্রশ্ন করছি কোথাও গিয়ে, ভাবছি যে আমি কি জন্ম দিচ্ছি, কোন 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 সভ্যতার দিকে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি। এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ব্যক্তি জীবনেও যেমন আসে, একটা সমাজের জীবনেও উঠে আসে। এবং আজকালকার দিনে দাঁড়িয়ে, বর্তমান পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে, আমরা তো রাক্ষস বা অতিমানব সেই অর্থে খুঁজে পাবো না, সেটা একটা সিম্বল আমাদের কাছে, যে একটা মেটাফর, যে যে অতিমানব, যে রাক্ষস বা যে মনস্টারের কথা বলছি, সেটা আমাদের বর্তমান যুগে কি আকারে আসবে আমরা জানি না, তার আকারকে আমরা অনুধাবন করতে পারছি না, তার চেহারা কি আমরা এখন অবধি উপলব্ধি করে উঠতে পারছি না। যেভাবে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বুঝতে পারেনি যে আমি এরকম একটা ডিসপ্রপোর্শনের স্ট্রাকচারে প্রাণ সঞ্চার করে বসবো হঠাৎ করে, তাহলে আমরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের স্টোরির মাধ্যমে যেটা বোঝার বা যেটা করার চেষ্টা করি, যে আমার সৃষ্টির প্রতি আমি কতটা দায়বদ্ধ, আমি যেটা ক্রিয়েট করছি তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা কতটা। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কী করলো, যেই দেখলো একটা অতিমানবে প্রাণ সঞ্চার হয়ে গেছে, সে তড়িঘড়ি বলছে না না আমি আর তোমাকে নিতে পারবো না, আমার আর কোনো দায় নেই তোমার প্রতি। কিন্তু কোথাও না কোথাও এই স্টোরিটা যতটা আমরা একটা অতিমানব বা একটা পাগল সায়েন্টিস্ট এবং তার সৃষ্টির গল্পের কথা হিসেবে দেখব, ততটাই আমাদের মনে হবে যে আমার কর্ম এবং আমার কর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেই চক্রটাও কিন্তু এটা তুলে ধরছে। আমি আমার কর্মকে অ্যাবান্ডন করতে পারি না, আমি আমার কর্মকে ত্যাগ করে দিতে পারি না, সেই কর্ম সে আমাকে কোথাও না কোথাও আমার পিছু নেবেই, কোথাও না কোথাও আমাকে অনুসরণ করবে। সে কারণে আমরা যখন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের স্টোরি পড়ি, আমাদেরকে কিন্তু এই জিনিসগুলো বারবার মনে করিয়ে দেয়। তখনকার দিনেও মনে করিয়ে দিয়েছে যে কোথাও না কোথাও আমার হুব্রিস, আমার ওভার রিচিং অ্যাম্বিশন আমাকে একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী করছে, না একজন পাগল মনস্টারের জন্মদাতা হিসেবে আমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করছে। এবং তোমরা যদি মনস্টার ওয়ার্ডটাও দেখো, তার যদি অরিজিন দেখার চেষ্টা করো, সম্ভবত মন্টেয়ার এই ওয়ার্ডটা থেকে মনস্টার আসছে, যার অর্থ হচ্ছে ওয়ার্নিং বা টু ডেমনস্ট্রেট। তাহলে এই মনস্টার কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই হয়তো আছে, সেটা কখনো না কখনো প্রতিফলিত হচ্ছে একটা ওয়ার্নিং হিসেবে। সেটা সমাজের মধ্যে হতে পারে, আমাদের সভ্যতার মধ্যে হতে পারে, যে আ সাইন অফ ওয়ার্নিং, আ ডেমনস্ট্রেশন অফ সামথিং দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল, যে যেটা আমার মতো নয়। আমি কাকে মনস্টার বলছি? যে আমি যাকে মেনে নিতে পারছি না, যে আমার মতো নয়, বা যেটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম আমার মতো হলো না, তাকে আমার কাছে মনস্টার মনে হবে, আমার থেকে আলাদা যারা। এবার বর্তমান যুগে যদি আমরা দাঁড়াই, আমরা কিন্তু চিরকালই এই ধরনের একটা মনস্টারের ন্যারেটিভের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তোমরা যদি সোসাইটির চারপাশে দেখো চারিদিকে কি হচ্ছে, কোথাও না কোথাও কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পছন্দের একটা মনস্টার তৈরি করে ফেলি, কনসাসলি বা আনকনসাসলি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে আমার মতো নয় সে আমার কাছে মনস্টার, আদার সেলফ, যেটা আমি নই তাকে আমি মেনে নেব না। এই টেন্ডেন্সি আমরা যদি সমাজে দেখি, তাহলে দেখবে যেটা সমাজকে ভাগ করে দিচ্ছে, যে আমার সঙ্গে তার ম্যাচ করে না, আমার ধর্মের সাথে, আমার জাতির সাথে, আমার ফুড হ্যাবিটের সাথে, আমার কালচারের সাথে, অতএব সে আলাদা, সে মনস্টার, তাকে আমি মেনে নিতে পারবো না। এবং তার সাথে সাথে এটা তো খুব প্রচ্ছন্নভাবে আমি এটাকে বলার চেষ্টা করলাম, আরও প্রত্যক্ষভাবে যদি এগুলোকে আমরা ভাবি, তখন আমাদেরকে অন্যদিকে যেতে হবে, যেটা বললাম, যে আমাদের কর্মের মাধ্যমে কোথাও না কোথাও কি আমরা মডার্ন ডেতে মনস্টার তৈরি করে ফেলছি প্রতি মুহূর্তে। যদি একদম সায়েন্সের কথা ভাবি বা সায়েন্সের দিক থেকে আলোচনা করি, তাহলে কি আমরা দেখব যে আমার প্রোগ্রেস, আমার সায়েন্স আমাকে যতটা ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছে, ততটাই কিন্তু একটা মনস্ট্রোসিটিরও জন্ম দিচ্ছে। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে কি মনস্টার হতে পারে আমার কাছে? সে তো আর ভয়ঙ্কর দাঁত বের করা কেউ এসে আমাকে ভয় দেখাবে, সেটা মনস্টার নয়। মনস্টার কিন্তু এখনও রয়েছে আমাদের মধ্যে, আমাদের সমাজ যাদের সঙ্গে ফাইট করছে। যদি অন্যভাবে দেখি, সায়েন্সের দিক থেকে যদি আমরা দেখি, যে আমাদের সায়েন্টিফিক অ্যাম্বিশনের দিক থেকে
কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজ। আজকে আমাদেরকে সবথেকে বড় থ্রেট, এক্সিস্টেন্সিয়াল থ্রেট কি? ক্লাইমেট চেঞ্জ। মডার্ন মনস্টার কারা তৈরি করেছে? আমরাই করেছি। কোথাও না কোথাও আমাদের প্রোগ্রেস, আমাদের ডেভেলপমেন্ট, আমাদের গ্রোথ, আমাদের ইকোনমিক রাইজ, কোথাও না কোথাও আমরা ভেবেছি আমরা নেচারের সব কিছুকে তছনছ করে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেব, সব কিছু অর্ডার অফ থিংসকে ডিসরাপ্ট করে আমি নতুন কিছু করে নেব। আজ মডার্ন মনস্টার হিসেবে এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের কাছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, যেটাকে আমরা ফাইট করছি। বা এখনও কিছু মানুষ আছি বা আমরা আছি যারা এই মনস্টারের অস্তিত্ব হয়তো স্বীকারই করতে চাইছি না। আরও কিভাবে হতে পারে মডার্ন মনস্টার? যে আমাদের যে অর্থনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ধরো ক্যাপিটালিজম অলমোস্ট ডমিনেট করছে সব জায়গাতে। সেই মডার্ন মনস্টার কি করছে? যে ধনী দরিদ্রের এতটাই পার্থক্য তৈরি করে দিচ্ছে, মানুষ মানুষকে চিনতে পারবে না। সেটারও একটা দানবীয় আকার। আমরা হয়তো ক্লাসরুমে বসে এভাবে উপলব্ধি করতে পারবো না, কিন্তু একটু যদি চারপাশে দেখি কোথাও না কোথাও সেখানেও কিন্তু একটা মডার্ন মনস্ট্রোসিটি দেখা যাবে। যখন আমি দেখছি যে আমার লাইফ এবং অন্যের লাইফের মধ্যে কোথায় পার্থক্য তৈরি হচ্ছে, এবং এই ভেদটাকে যখন আমি খুব চোখ বুজে শান্তভাবে মেনে নিচ্ছি, কোথাও না কোথাও সেই মনস্টারটাকে আমিও যেন আমার ভেতরে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি, আজকে যেটা আমরা তৈরি করেছি। এরকম বিভিন্নভাবে আমরা যদি সমাজকে দেখার চেষ্টা করি, উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, যে খুব স্পেসিফিক্যালি যদি বলা হয় যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এবং ডেভেলপমেন্ট কি তৈরি হচ্ছে? জিন এডিটিং হচ্ছে। জিন এডিটিং মানে কি? পারফেক্ট হিউম্যান বিইং তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এর অবশ্যই পজিটিভ দিক আছে, আমি বলছি না সব কিছুই খারাপ যা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, কিন্তু এর কিছু ভুল হলে কে দায়িত্ব নেবে? অ্যান্সারেবিলিটিটা কোথায়? সেই ফাইন লাইনটা কোথায় যেখানে আমি একজন অ্যাম্বিশিয়াস সায়েন্টিস্ট যে নতুন কিছু করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, না কোথাও না কোথাও সমাজে নতুন দানবের জন্ম দিচ্ছে? একটা সূক্ষ্ম বাউন্ডারি আছে যেটাকে নেগোশিয়েট করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। যে কোথায় গেলে আমি অ্যাচিভার আর কোথায় গেলে আমি মেজারেবল ওভার রিচার, সেই লাইনটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। সেটা ব্যক্তিগত জীবনেও হতে পারে, সমাজের জীবনেও হতে পারে। এবার যখন আমরা জিন এডিটিং করছি, নতুন ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবছি, পারফেক্ট হিউম্যান বিইং তৈরি কথা ভাবছি, বিভিন্ন রোগকে পরাজয় করার কথা ভাবছি, কোথাও না কোথাও আমরা আবার নতুন মনস্টার কিছু তৈরি করার দিকে চলে যাচ্ছি না তো? এই ওয়ার্নিং, এই কশনারি টেল হিসাবে কিন্তু সবসময় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আমাদের সময়কালে সবসময় খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কতটা জায়গা অবধি হিউম্যান বিইং এবং তারপরে কোথায় চলে গেলে আমি মনস্টারে পরিণত হব? জিন এডিটিং করতে গিয়ে যদি আমি পারফেক্ট হিউম্যান বিইং বানিয়ে নিই, তাহলে একটা টাইমের পর কি আমাদের অস্তিত্বর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না? এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে এসছে, আমরা পোস্ট হিউম্যান লাইফের কথা বলছি, যে হিউম্যান বিইং যেন আর একটা ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে আমরা পোস্ট হিউম্যানে পরিণত হচ্ছি। আমাদের লাইফের, আমাদের এক্সিস্টেন্সের কোথাও না কোথাও এক্সটেনশন হয়ে গেছে, যেটা আমরা শুধুমাত্র যেভাবে জন্মেছি আমরা সেভাবে মরব না, তার বাইরে চলে যাচ্ছি কোথাও না কোথাও। সেই বাউন্ডারিটা ক্রস করার যে তাগিদ, যে চাহিদা, সেখানে কিন্তু এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো স্টোরি কিন্তু আমাদেরকে ভাবায় যে এই সূক্ষ্ম লাইনটা কোথায় গিয়ে ক্রস হয়ে গেলে আমি মানুষ থেকে দানবে পরিণত হব বা দানবের জন্ম দিয়ে ফেলব। তাই জন্যে যখন আমরা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পড়ি, আমাদেরকে কিন্তু চারপাশে কোথায় কি হচ্ছে, কিভাবে এটা রেলিভেন্ট, শুধুমাত্র একজন উন্মাদ বিজ্ঞানীর দানবকে জন্ম দেওয়ার গল্প কিন্তু এটা নয়। কোথাও না কোথাও আমাদের অ্যাম্বিশন, আমাদের মডার্ন সায়েন্স, সেগুলোকে এক্সপ্লোর করার এবং সেগুলোকে নিয়ে চর্চা করার সময় আমাদেরকে কিন্তু এই কথাটা ভাবতে হবে। আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখেছি পরমাণু বোমার প্রয়োগ। এর থেকে বড় মনস্ট্রাস ইভেন্ট কি হতে পারে মানব সভ্যতার বুকে? কিন্তু সেটা পরমাণু বোমার প্রয়োগ বা তার আবিষ্কার একটা সময় সেলিব্রেটেড হয়েছে, এখনও হচ্ছে অন্যভাবে পজিটিভ ওয়েতে যখন ইউজ হচ্ছে। কিন্তু কোথাও না সব সময় মনে হয় যে একটা মনস্টার আমাদের পিছনেই যেন নিঃশ্বাস ফেলছে আমাদের কাঁধে। আমরা যদি একটু অসতর্ক হই
কোথাও না কোথাও সে এসে ডমিনেট করবে, কোথাও না কোথাও সে হয়তো আমার কাজের হিসেব এসে চাইবে, আর যদি কাজের হিসেব দিতে না পারি তাহলে কিন্তু সে আমাকে ছাড়বে না। এই আইডিয়া, এই থিমসগুলোকে যখন এক্সপ্লোর করতে চেষ্টা করবে তোমরা, এবং এই নভেলটা অত সহজে হয়তো আমি যেভাবে বলছি খুবই রিডাকশনিস্ট বা খুব অতি কি বলবো যে এটার প্রতি অন্যায় করাই হচ্ছে, কিন্তু আমি একটি বিশেষভাবে এটা দেখানো তোমাদের চেষ্টা করেছি বা করছি যে তোমরা মডার্ন মনস্ট্রোসিটিস বলতে কী বোঝো, তোমরা মডার্ন মনস্ট্রোসিটিকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে, তা সে কোন চেহারায় আসবে। সে তো নখ দাঁত বের করে তোমাকে কেউ কামড়াতে আসবে না, সে মনস্টার নয়। সমাজ কিভাবে চলছে, সমাজ কিভাবে বিভিন্ন মনস্ট্রোসিটির সঙ্গে নেগোশিয়েট করছে সেটা আমাকে বুঝতে হবে। মডার্ন মনস্ট্রোসিটি কোথায় আসছে? যখন আমার স্টেট আমার ওপর অপারেশন করছে, যখন স্টেট তার টেকনোলজি, তার মিলিটারি পাওয়ার দিয়ে আমার অধিকারকে ভঙ্গ করছে, আমার রাইটকে কেড়ে নেওয়ার কথা চেষ্টা করছে। স্টেট যখন বলছে তুমি এই দেশের নাগরিক নও, তুমি আলাদা, তুমি পাকিস্তানে চলে যাও, তুমি বাংলাদেশে চলে যাও, তার মানে কি স্টেট তোমার মধ্যে একটা মনস্টার খুঁজে বানানোর চেষ্টা করছে যে তুমি আমাদের মতো নও। এই জায়গাগুলো আমাদেরকে ধরতে হবে। মডার্ন মনস্টার কিন্তু অন্যভাবে আসবে, অন্য আকারে আসবে, সেগুলোকে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। তার চেহারা কি হতে পারে? সেটা ক্লাইমেট চেঞ্জকেও ধরতে পারো, অপ্রেসিভ স্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ধরতে পারো, অপ্রেসিভ মার্কেট যে শুধু প্রফিট ছাড়া কিছুই বোঝে না, তাতে মানুষ না খেয়ে মরে যাক, গৃহহীন হোক, জঙ্গল কেটে ফেলো, সেগুলোও কিন্তু মডার্ন মনস্টারেরই রিফ্লেকশন। তো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের স্টোরি আমার মনে হয় আমি যেভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি, যেভাবে এটাকে, যেহেতু আমার একটু সোশ্যাল সায়েন্স ঘেঁষা পড়াশোনা, কিছুটা হয়তো লিটারেচার থেকে বিচ্যুত হয়েই দেখেছি, কিন্তু কোথাও না কোথাও জিনিসটার প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিকতা বারবারই উঠে এসছে। তোমরাও যদি পড়ে দেখো বা যারা পড়ে থাকো তারাও যদি এভাবে জিনিসটাকে দেখো যে কিভাবে আমরা নেচারের কোর্সটাকে কোথাও না কোথাও ডিস্টার্ব করে, কোথাও না কোথাও আমাদের আধিপত্য স্থাপন করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই আধিপত্যে আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোথাও যেন মিসিং থাকছে, আমাদের দায়বদ্ধতা কোথাও মিসিং থাকছে। আমি যদি আমার কর্মের ভার না নিতে পারি তাহলে সেই কর্ম কিন্তু আমাকে এসে একদিন প্রশ্ন করবে। তো এভাবেই আমি তোমাদের সাথে মডার্ন মনস্ট্রোসিটিকে বোঝানোর চেষ্টা করব বলে এসেছিলাম। জানি না কতটা আমি সফল হয়েছি বা তোমরা কতটা বুঝতে পেরেছো। যদি তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারো, যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। পরে যদি কোশ্চেন অ্যান্সার যখন হবে তোমাদের সাথে কথা হবে। ধন্যবাদ স্যার, খুব সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের স্টোরিটা আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। কোথাও না কোথাও বলতে গিয়ে এটা বলতেই হয় যে ওই নেচার আর নার্চার এই ডিবেটটা স্যার উস্কে দিলেন, এবং তার সাথে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, আমি যখন ছোটোবেলায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামটা যখন শুনেছিলাম তখন ভেবেছিলাম মনস্টারটাকেই হয়তো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলে, তো সেইটা আমার ভুলটা এখন মানে তখন হয়েছিল, আমি সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। তারপর পরে পড়তে গিয়ে বুঝলাম না, অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলতে মনস্টার বদলে সায়েন্টিস্টের কথা বলা হচ্ছে। এবং স্যার যেভাবে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বা মানে মনস্টারের কথা বলতে গিয়ে যেভাবে তার মডার্ন বা এখনকার দিনের যে প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটা তুলে ধরলেন, মানে আমার মতো যে নয় সে হলো মনস্টার, মানে কোথাও না কোথাও সেলফ অ্যান্ড দ্য আদারের যে এই যে পার্থক্যটা সবসময় হয়ে আসে, সে কালচারাল সোশ্যাল হ্যাবিটই বলো বা যাই বলো না কেন। আশা করি স্যারের এই লেকচার খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তোমাদের সমৃদ্ধ করবে। আর ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। আর প্রশ্ন যদি কিছু থাকে একবারে শেষে তোমরা করবে। মে আই নাও রিকোয়েস্ট মিস্টার সুখেন্দু দাস, Assistant Professor, Department of English of Bankura University, to deliver his speech. The title of his speech is Silence, a Cultural History. Over to you, sir. Thank you, dear students. বাংলাতেই বলেছি তো, কিন্তু এত ওয়ার্ম রিসেপশন পাইনি আমি। তোমাদেরকে তার জন্য
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তোমরা ওয়াল ম্যাগাজিনটা খুব সুন্দরভাবে করেছো এবং ওয়েলকামের যে এতগুলো মানে বের করেছো, দ্যাটস রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ইট ব্লিউ মি অ্যাওয়ে। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস। প্রশ্ন হচ্ছে দুটো জিনিস বলে রাখি, তোমরা কথা বলবে না, এক, দ্বিতীয় হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকে মোবাইল দেখছে, এটা করবে না, প্লিজ ডোন্ট ডু দিস। আর আমি এত দূর থেকে এসেছি, আমার কিছুই মনে হবে না যদি তোমরা আমাকে একটা দুটো প্রশ্ন করো। যেখানে বুঝতে পারবে না দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবে, আমি তোমাদের বাংলাতেই বোঝাবো, বুঝতে পেরেছ? শুরু করছি। দেখো, আমার লেকচারের টাইটেল হচ্ছে সাইলেন্স আর কালচারাল হিস্ট্রি। তোমাদের রুমে আসার আগে তোমাদের স্যাররা বলছিলেন, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম দরজা দিয়ে, কমপ্লিট সাইলেন্স, কমপ্লিট সাইলেন্স। মানেটা কি? সাইলেন্স মানে কি? নীরবতা। কেন বলছিলেন? তার আগে কি চলছিল? তার আগে তোমরা কি করছিলে? কথা বলছিলে, তো গল্প করছিলে, আলোচনা করছিলে, ঠিক। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ সাইলেন্স? সাইলেন্স ইজ জাস্ট দি অ্যাবসেন্স অফ স্পিচ। আমি তোমাদের বললাম যে তোমরা সাইলেন্ট থাকো, কেন? তোমাদের সাইলেন্ট থাকাটা জরুরি কেন? কি হবে? না হলে আমার শব্দগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছাবে না, তাই তো? তার মানে কথা মানে স্পিচ, সাইলেন্স মানে নীরবতা। তাহলে দুটো কি উল্টো দিকে হচ্ছে না? বিপরীত। কথা বলা, মৌন থাকা, চুপ, হলো তো? প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাইলেন্স কি আজকে নতুন জিনিস? না, কথা যেদিন থেকে মানব সভ্যতাতে এসেছে সেদিন থেকেই সাইলেন্স আছে, এবং তারও আগে থেকে, পৃথিবীর সৃষ্টির থেকে। এবং তোমরা যদি বাইবেল পড়ো, বাইবেলের যে জেনেসিসের স্টোরি, পৃথিবী যেভাবে সৃষ্টি হলো, বাইবেল গল্পটা তোমরা যদি দেখো, হ্যাঁ, সেইখানে দেখবে যে ইন দ্য বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ ডার্কনেস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ প্রাইমোডিয়াল ডার্কনেস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নাথিং। গড সেড লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ইজ লাইট। ভগবান এলেন, বললেন, শূন্য থেকে একটা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং একটা সূর্য দিলেন। আজকে এই পৃথিবীটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সাইলেন্স কিন্তু আজকের নয়, এ এক আদি অনন্তকাল ধরে হলো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমরা কোনোদিন ভেবেছো যে সাইলেন্স মানে কি শুধুই নীরবতা? সাইলেন্স কি শুধুই নেগেটিভ? তাহলে আমরা হাউ ক্যান উই কনসেপচুয়ালাইজ সাইলেন্স, হাউ ক্যান উই আন্ডারস্ট্যান্ড সাইলেন্স? নীরবতাটাকে আমরা বুঝবো কীভাবে, তাই তো? এটা দুভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে আমি এলাম, যেহেতু আমি সাইলেন্স নিয়ে লেকচার দেবো, আমি চুপচাপ সাইলেন্ট হয়ে গেলাম, 1 ঘন্টা রইলাম, চলে গেলাম। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে, হলো। আছে, এরকম আছে, এরকম ভুতুড়ে কাণ্ড আছে, আমি পরে আসছি, হলো। একটা হচ্ছে কি, আমি কিছু বললাম না, চুপচাপ রইলাম, আমার লেকচার সাইলেন্স না, আমি সাইলেন্ট থাকবো, বাস, আমি চলে গেলাম, বুঝতে পেরেছ? দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমরা যদি অতীতের সাহিত্য পড়ি, আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে সেখানে মানুষ নীরবতা নিয়ে কিছু কি বলেছে? নিশ্চয়ই বলেছে, নিশ্চয়ই বলেছে। তাহলে সেই কোটেশনগুলোকে আমরা দেখতে পারি, বা সেই লেখাগুলোকে, যে তারা কিভাবে ভাবছে। তো আমার আজকে যে লেকচারটা সেটা নিয়েই আমি 3 ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে সাইলেন্স ইন লিটারেচার, সাইলেন্স ইন ফিলসফি, সাইলেন্স ইন থিওলজি। ওকে, আমি হয়তো সবটা বলতে পারবো না, সময় পাবো না, কিছু কিছু বলছি তোমাদেরকে। হাউ ক্যান ইউ কনসেপচুয়ালাইজ সাইলেন্স? সাইলেন্সটাকে আমরা কিভাবে ভাবতে পারি? তোমরা কিন্তু আগে ভাবোনি, আমি একদম নিশ্চিত। এটা শোনো, তোমাদের ভালো লাগবে। তোমরা কিং লিয়ারের গল্পটা কম বেশি পড়েছো, কীরকম দেখো, আমি একটু ছোট্ট সংক্ষেপে বলছি, তাই তো? কিং লিয়ার তার 3টে মেয়েকে ডাকছেন। কিং লিয়ার এখন ভালোবাসার পরীক্ষা নিচ্ছেন যে কোন মেয়ে তাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে। কিং লিয়ার কে লিখেছেন?
শেক্সপিয়ার, রাইট? মনে পড়ছে গল্পটা? বৃদ্ধ রাজা 3 মেয়েকে ডেকেছে, বলো কে আমাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসো? বড় মেয়ে, মেজো মেয়ে, গনোরিল, রেগান ভীষণ হাইপারবোলিক কথা বলে গেল, আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি, পৃথিবীর সব ভালোবাসা একত্রিত করলে যে ভালোবাসাটা হয় সেটাই হচ্ছে আমার ভালোবাসা। মেজও কম বেশি তাই বলল। কর্নেলিয়া শুধু একটা ভাঙা সেন্টেন্স বলল, লাভ অ্যান্ড বি সাইলেন্ট। লাভ কমা অ্যান্ড বি সাইলেন্ট। হলো? এবার নাটকটা যখন শেষ হচ্ছে কি হলো আমরা জানি, দুটো মেয়ে কিন্তু প্রমাণিত হলো যে তারা গ্রিডি, তারা কিন্তু রাজাকে তোষামোদ করছিল, তাই তো? কর্ডেলিয়াই সত্যি সত্যি কিং লিয়ারকে ভালোবাসতো, তার বাবাকে সব থেকে ভালোবাসতো তার ছোট মেয়ে। এবং এটা বলার জন্য রাজা ভীষণ রেগে গেলেন, তোমার সাহস হয় কী করে, যাও একে বিয়ে দিয়ে দাও এবং পাশের দেশে এ আমার সামনে থেকে চলে যাক। কিন্তু রাজা যখন তার রাজত্ব হারিয়ে ফেলছেন, সেই কর্ডেলিয়াই কিন্তু তার কাছে শেষ দিনে এসে পৌঁছাচ্ছে। তার মানে কি আমরা এটা বলতে পারি যে সাইলেন্স ইজ দ্য এফেক্টিভ ওয়ে অফ এক্সপ্রেসিং লাভ? ভালোবাসা যদি কারোর মধ্যে ভীষণভাবে গভীর থাকে, সেটাকে খুব কথার মধ্যে এক্সপ্রেস করতে ইচ্ছে করে না। আচ্ছা, আমরা তো একটা জিনিস দেখি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে তোমার এইখানে মুখ আছে, এইখানে একটা মুখ আছে, এইখানে একটা মুখ আছে, কথা বলছে, এরকম কি? তাহলে বডি হ্যাজ হিজ ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইট ইজ সাইলেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ডাজ নট স্পিক। আজকে আমি এলাম, ধরো তোমাদের স্যার এলেন, খুব মুখটা গোমরা হয়ে বসে, তোমরা বুঝিয়ে নিলে আজকে স্যারের কিছু একটা হয়েছে, স্যারের নিঘাত কিছু একটা হয়েছে, এই হ্যাঁ, তো তোমরা বুঝে নিলে কীভাবে? স্যার কি বলেন যে দেখো আজকে আমার কিছু একটা হয়েছে, সেই জন্য আমি গোমরা আছি, এসে ডিক্লারেশন দিলেন, কিন্তু তোমরা বুঝে গেলে। এরপর আমি চলে আসি, এইটা হলো একটা পার্ট। আমি প্রশ্নগুলো রাখছি, তাহলে কি যে নীরবতার মাধ্যমে কি সবথেকে এফেক্টিভ ওয়েতে ভালোবাসাকে প্রকাশ করা যায়? হয়তো হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা গল্পই চলে আসি, শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক হ্যামলেট। বুঝতে পেরেছ? হ্যামলেট যখন মারা যাচ্ছে তখন কয়েকটা জাস্ট কথা বলছে, একটা সেন্টেন্স, দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স। এই সাইলেন্সটা আবার কি দেখো, লাভ অ্যান্ড বি সাইলেন্ট, এবং একই নাট্যকার লিখছেন অন্য নাটকে, দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স। দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স মানে হ্যামলেট কিন্তু ঠিক মারা যাওয়ার আগের মুহূর্তে, it was his last sentence that he said, right? তার মানেটা কি? দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স মানে আফটার ডেথ উই অল বিকাম স্টোরিজ। নিরুপম স্যার যেটা বলে, সবাই গল্প হয়ে যাব, সুখেন্দু স্যারও গল্প হয়ে যাবে, শুভঙ্কর স্যারও গল্প হয়ে যাবে, সমিতবাবুও গল্প হয়ে যাবেন, সব গল্প। দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্ট। সাইলেন্ট মানে আমরা হয়তো বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাব, আফটার ডেথ দ্যার ইজ নাথিং। একটা বই আছে, দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স, এবং দেখবে তোমরা ডান পড়ছো তো, ডানের কবিতা, হ্যাঁ, জন ডানের কবিতা পড়ছো, সেখানে দেখবে লাভ, ভালোবাসা আর মৃত্যু, তাই নাকি? লাভ, দ্য টাইমলেস সাগা অফ কনফ্লিক্ট বিটুইন লাভ অ্যান্ড মর্টালিটি। বুঝতে পেরেছ যে একটা ভালোবাসা, সেটাকে কিভাবে অমর করা যায়, এটা কিন্তু হচ্ছে গোটা এলিজাবেথান এই যে একটা সমস্ত রাইটারদের একটা মেজর চিন্তাধারা। ডান অন্যভাবে দেখাচ্ছে যে কমপ্লিট অ্যান্ড ফুলফিল লাভ। বুঝতে পেরেছ? খুব গভীর এবং ভালোবাসা, যেটা লোকে মনে রাখবে। বুঝতে পেরেছ? এইভাবে অমর হয়ে যাবে। রাজাদের টাকা আছে, তারা হয়তো তাজমহল বানাবে, সেটা হয়তো 100 বছর, 200 বছর বা 2000 বছর পরে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু কবিতা, সাহিত্য এইগুলো নষ্ট হয় না। আমরা কি রোমিও জুলিয়েটের প্রেম কাহিনীকে আজও ভুলেছি? ভুলিনি। লায়লা মজনু ভুলিনি। হলো? তার মানে এটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের সময় বা এলিজাবেথান ইংল্যান্ডে মৃত্যুকে ধরে নেওয়া হতো যে ইট ইজ দ্য এন্ড অফ স্টোরি, সিগনিফাইং নাথিং। বুঝতে পেরেছ?
জীবনটা লাফা ঝাঁপা, হ্যাঁ এই করো ওই করো, সুখেন্দু স্যারের লেকচার শোনো, বাড়ি যাও, বাসে ঘুমাও, আবার পরের দিন আসো, মৃত্যুর পর এই সব থেমে যাবে। তার মানে কি এইখানে কি আমরা তাহলে সাইলেন্স, দেখো সাইলেন্স অ্যান্ড হিজ কগনেটস, আমরা বলি না যে মৃত্যুর পর মানুষ নীরব হয়ে যায়। কবরে কেউ কি কথা বলে? শ্মশানে কেউ কি কথা বলে? বলে না। ডানকান ইজ ইন হিজ গ্রেভ আফটার লাইফস ফিটফুল ফিভার, হি স্লিপস ওয়েল। তোমরা যখন ঘুমো কথা বলো, ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলো কি? বলো না তো। তার মানেটা কি? যে ডেথ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাইলেন্স, নীরবতা, এবং ডেথ ইজ দ্য আলটিমেট ফর্ম অফ সাইলেন্স। ধরো তুমি খুব কথা বলো, তোমাকে একদম পছন্দ হলো না, তোমাকে মেরে দিলাম আমি, সব চুপ। এটা কিন্তু একটা কবিতার থিম, সেটা হচ্ছে মাই লাস্ট ডাচেস, অ্যান্ড অল ওয়ার্ডস স্টপ টুগেদার। বেশি কথা বলতে বউ, এমন মেরেছে মরে গেছে, বাস, অল ওয়ার্ডস স্টপ টুগেদার। তার মানের কি? যে ওয়ার্ডকে সাইলেন্ট করার একটা উপায় হচ্ছে ডেথ। এটা হচ্ছে আলটিমেটাম, মেরে ফেলো, শেষ হলো। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সাইলেন্সটা আবার কি ধরনের? এই সাইলেন্সটা হলো মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, নীরবতা, ডেথ হুইচ ইজ নাথিং, হলো। আবার এরপর চলে আসি বেকেটে। বেকেট দেখো, আমাকে একটু সময়টা মনে করিয়ে দেবে না? আচ্ছা, তোমরা এনজয় করছো তো? আচ্ছা, আমি খুব সহজ ফেললে এই গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি বুঝতে পারছো? সকালবেলা ঘুম থেকে ওটা দেখতেও হবে না, তার আগেই শেষ, বুঝতে পারছো? এই যে রাশিয়া এবং ইউক্রেন, এই যে যুদ্ধটা চলছে, দেখো সারাক্ষণ কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার থ্রেট সবার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। নিরুপম স্যার যেটাকে মনস্ট্রসিটি বলছেন, বুঝতে পারছো? এই বোধহয় শুরু হলো নিউক্লিয়ার ওয়ার। এবং নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু হওয়া মানে বুঝতে পারছো, একটা এমনি বারুদের বম নয় যে আজকে পড়ি যা হওয়ার হয়ে গেল। এ কিন্তু কয়েকশো বছর ধরে রেডিয়েশন দেবে, এবং সেই রেডিয়েশন এত বাজে যেগুলো ক্যান্সার সৃষ্টি করবে, মানে মানব সভ্যতা পচে মরবে, যেটাকে বলা হয়, বুঝতে পেরেছো? এরপর প্রশ্ন হচ্ছে যে বেকেট এরকম একটা সময় নাটকটা লিখছেন, বেকেটের নাটকে না ক্যারেক্টারগুলো কথা বলছে, ভালো করে শোনো, কথা বলছে, কেমন আছো সাঙ্গাত, অনেক দিন পরে এসো তোমাকে জড়িয়ে ধরি, বলে আবার দুজনে উল্টে গেল, দিয়ে আবার উল্টে গেলাম, টুপিটা খুলে পড়ে গেল, এই তো টুপিটা কোথায়? এইটাকে বলা হয় ট্র্যাজিক কমিক। আপাত দৃষ্টিতে এই যে তোমরা হাসছো, মানে সত্যি সত্যি তাদের ম্যানারিজমের মধ্যে হাসির ব্যাপার আছে, কিন্তু ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার পেন? ওরা জানে না, দে আর ট্র্যাম্পস, ভবঘুরে, ওদের বাড়ি কোথায় আছে না, কোথায় যাবে, কি খাবে, কিছুই জানে না। এবং নাটকটা যখন শেষ হচ্ছে, প্রত্যেক বাড়ি দুটো অঙ্কের নাটক, এবং প্রথম একজন মেসেঞ্জার বয় হিসাবে একজন আসছে, এসে বলছেন যে মিস্টার গোডো আজকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন যে উনি আজকে আসতে পারছেন না, কালকে আসবেন বলে একটি বাচ্চা ছেলে টুক করে পেরিয়ে চলে গেল। এটা তো ওকেই তো আচ্ছা হচ্ছে, এটা চুপ করে আছে। তাহলে হোয়াট ইট মিনস টু বি সাইলেন্ট? বেকেটের নাটকে সাইলেন্ট থাকা কথাটার মানে হচ্ছে যে ওয়ার্ডস আর ইনঅ্যাডিকুয়েট টু এক্সপ্রেস ইয়োর ইনার অ্যাংজাইটি, ইট ইজ বেটার টু রিমেন সাইলেন্ট। উনি বলছেন অল ওয়ার্ডস আর আননেসেসারি স্টেন্স অন সাইলেন্ট অ্যান্ড নাথিংনেস, বুঝতে পেরেছ? মানে গোটা পৃথিবীটা এরকম একটা সাদা কাপড়, বুঝতে পারো, এরকম একটা সাদা ক্যানভাস, সেটা হচ্ছে সাইলেন্স। তুমি এই যে একটা দুটো কথা বলছো না, এগুলো একটা দুটো দাগ শুধু, আর কিচ্ছু নয়। তার মানেটা হচ্ছে যে এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড, কথা দিয়ে এফেক্টিভলি কমিউনিকেট করা যায় না, বোঝা গেল? এবং মনে রাখবে, ওয়েটিং ফর গোডো নাটকটা যখন মঞ্চস্থ হচ্ছে, সেই সময় সারা ইউরোপে এই কথাটা শুধু শোনা যাচ্ছে। ওরা যেটাকে বলছে দি কোল্যাপস, থিওডোর অ্যাডর্নো বলে একজন বিখ্যাত ফিলোসফার আছেন এবং লেখক, উনি সোশ্যাল থিঙ্কারও, উনি বলছেন, এটাকে বলছেন দি কোল্যাপস অফ ওয়েস্টার্ন কালচার। গোটা সভ্যতাটা যেন ধসে গেছে,
সভ্যতা মানে কি? সভ্যতা মানে হচ্ছে ওয়ার্ডস, কমিউনিকেশন, তাই তো? ওয়ার্ডস, কমিউনিকেশন, যুক্তি। তো এগুলোই যদি ধসে যায় তাহলে হোয়াট ইজ লেফট? আর কি বাকি আছে? দ্যার ইজ নাথিং লেফট। আর তো কিছু বাকি নেই, বুঝতে পারলে? এবং আমি দেখো, বেকেটের মলয় বলে একটি ক্যারেক্টার আছে, দি আননেমেবল বলে ওনার একটা নোভেল আছে। আমি লাইনগুলো জাস্ট পড়ে শোনাচ্ছি, শোনো। It's to go silent that you need courage. It's to go silent that you need courage. For you will be punished for having gone silent. বেকেটের ক্যারেক্টারগুলো চারপাশে যা দেখেছে আর কোনো ভাষা নেই। দে হ্যাভ লস্ট দেয়ার ওয়ার্ডস, দে হ্যাভ লস্ট দেয়ার কনসায়েন্স। বুঝতে পেরেছ? হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এরপর দেখো, বেকেটের এই আননেমেবল কথাটা, আননেমেবল যে নোভেলটা বললাম, এর সঙ্গে আরও দুটো নোভেল আছে, মলয় এবং ম্যালন ডাইজ। এইখানে উনি অনেক শব্দ দিচ্ছেন, দিয়ে কি বলছে জানো? উনি বলছেন যে আমি এতগুলো শব্দ দিলাম এইটা প্রকাশ করার জন্য যে শব্দ দিয়ে কিছু মানে প্রকাশ করা যায় না। এই দেখো, তোমরা আবার হাসবে, তাহলে মানে কি? এ তো বোকা বোকা। এরকম একটা বড় বই লিখলে সে এইটা প্রমাণ করার জন্য যে লিখে কিছু প্রকাশ করা যায় না। বুঝতে পেরেছ তো? এবং দেখো, বেকেট ওনার একটা বিখ্যাত প্রোজ ওয়ার্ক আছে, টেক্সট ফর নাথিং। ওইখানে উনি বলছেন, আমি একটু অংশ তোমাদের কোট করে শোনাচ্ছি, অনলি দ্য ওয়ার্ডস ব্রেক দ্য সাইলেন্স। তাই তো? তোমরা এখন চুপ আছো সবাই তো, কোনো দেয়ার ইজ নো সাউন্ড, অনলি ওয়ার্ডস ব্রেক দ্য সাইলেন্স, যেটা প্রথমের দিকে বলছিলাম। হ্যাঁ, দ্য ক্যারেক্টার্স আর নট রেডি টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স। হ্যারল্ড পিন্টার একটা জায়গায় বলছেন, আমি একটা নোট করে শোনাচ্ছি, দেখো। উনি বলছেন যে দেখো, আই থিঙ্ক দ্যাট, ভালো করে শুনবে, আই থিঙ্ক দ্যাট উই কমিউনিকেট অনলি টু ওয়েল ইন আওয়ার সাইলেন্স। এ আবার কেমন কথা? উই কমিউনিকেট অনলি টু ওয়েল ইন সাইলেন্স। আমরা সব থেকে ভালো কমিউনিকেট করি কখন? যখন আমরা নীরব থাকি। হলো? তারপর কি বলছেন? ইন হোয়াট ইজ আনসেড। আচ্ছা, তোমার বন্ধুর সঙ্গে কখনো কখনো তো ঝগড়া হয়েছে, বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে হয়েছে তো? ঝগড়া হয়ে যাওয়ার পর মিলও হয়েছে। আচ্ছা, যখন তোমাদের মিল হয়েছে তখন কি সব কথা বলতে, সব হিসাব? তুই আমাকে 1947 সালে 2রা আগস্ট একটা চর মেরেছিলিস কেন? হ্যাঁ, তার বিনিময়ে এই সব হিসাব কি লাগে? দুজনেই অনেক সময় সাইলেন্ট থাকো না? তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে হাউ সাইলেন্ট ইজ আন এফেক্টিভ মিনস অফ কমিউনিকেশন। বুঝতে পেরেছ? এবং পিন্টার বলছেন যে উই কমিউনিকেট অনলি টু ওয়েল ইন সাইলেন্স ইন হোয়াট ইজ আনসেড, অ্যান্ড হোয়াট takes place is a continual evasion, desperate rearguard attempts to keep ourselves to ourselves. This is a very dangerous statement. Pinter argues that when we say anything, we try to hide ourselves. বুঝতে পেরেছ? ধরো তোমার বাড়িতে খুবই সমস্যা, তুমি মুখটা খুব কাচুমাচু করে বসে আছো, স্যার জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে? বুঝতে পারি যে সাইলেন্ট থাকাটা হচ্ছে সব থেকে এফেক্টিভ মিনস অফ কমিউনিকেশন। তাহলে সেটাই যদি হয় তাহলে আমি কেন বকছি? বোঝো? হ্যাঁ, হলো? এরকম বেশ কিছু আছে। এরপর দেখো, এবং ম্যালার্মে বলে, ম্যালার্ম, হ্যাঁ, উনি একজন হচ্ছে ফ্রেঞ্চ সিম্বলিস্ট পোয়েট। উনি একটা জায়গায় বলছেন যে he introduced innovative ways of seeing silence. নীরবতাকে আবার দেখা যায়, seeing silence as a positive force for creative interaction. এইটা আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন। এখানে কেউ ছবি আঁকো? কেউ ছবি আঁকো?
কেউ কবিতা লেখো? একবার ওঠো। ছবি আঁকো না কবিতা লেখো? দুটোই করো তো? আচ্ছা, তুমি যখন ছবি আঁকো এবং কবিতা লেখো, তুমি কি লোকজনের মাঝে মানে বাজারে বসে লিখতে ভালোবাসো না কি একটু দূরে জায়গায়? পিস। সাইলেন্ট হলে ভালো হয় না? বুঝতে পারছো? বসো কবির কাছে। বাহ বাহ, ঠিক, বাহ, ইটস এ ভেরি গুড হ্যাবিট, কিপ ইট আপ। তাহলে দেখো, সাইলেন্স ইজ এ পজিটিভ ফোর্স ফর ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন। হোয়েন আ রাইটার রাইটস হি নিডস সাইলেন্স, রাইট? এটা একটা গেল। এবং বলছেন, ইন অর্ডার টু রেকগনাইজ such a newly changed role for silence, though he was obliged to break with the tradition. যাক, আমি এখানে আর যাচ্ছি না। এরপর আমি চলে যাব একদম ডিরেক্ট লাস্ট একটা বইয়ের কথা বলবো। অ্যালেন করবিন বলে এক ভদ্রলোক আছেন। সেই অ্যালেন করবিন, উনি হচ্ছেন একজন ফ্রেঞ্চ হিস্টোরিয়ান। ওনার একটা বিখ্যাত বই আছে। বিখ্যাত বইটির নাম হচ্ছে দ্য ফাউল অ্যান্ড দ্য ফ্র্যাগ্রেন্ট, অর্ডার অ্যান্ড দ্য ফ্রেঞ্চ সোশ্যাল ইমাজিনেশন। যে সময় থেকে এই পারফিউম আবিষ্কার হচ্ছে, সেইখান থেকে ফ্রান্সের মানুষের মধ্যে জনজীবনে কীরকমভাবে তার প্রভাবটা পড়ছে এবং সেইটা কী ধরনের চেঞ্জ আনছে। যাক, আমি সেটা বলবো না। উনি 2018-তে একটা বই লিখছেন বলে কোনো জিনিস আছে? আছে কি? নেই। ইদার লাউড স্পিকারের সাউন্ড, সেটা না হলেও কোনো না কিছু সারাক্ষণ মোবাইলের সাউন্ড, সবসময় কিন্তু ডিস্ট্র্যাকশন। এবং সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, এই ডিস্ট্র্যাকশনগুলো কিন্তু তত বাড়ছে। কিছুদিন আগে দেখবে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছিল যে এই মোটর ভেহিকেলে হর্ন এত ডিসরাপশন সৃষ্টি করছে, সেইগুলোর ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ আনতে শুরু করেছে। এবং অ্যালেন করবিন বলছেন যে হি ওয়ান্টস আস টু রিলার্ন হাউ টু বি সাইলেন্ট, দ্যাট ইজ টু বি আওয়ারসেলভস। তার মানে কি বলে? টু বি সাইলেন্ট ইজ টু বি আওয়ারসেলভ। মানে তুমি যখন নীরবে থাকবে, তখন তুমি সবচেয়ে নিজের কাছাকাছি থাকবে। হলো? এবং করবিন একটা বিখ্যাত কথা বলছেন, সাইলেন্স ডাজ নট মিন দি অ্যাবসেন্স অফ এনি সাউন্ড। পৃথিবীতে 0 ডেসিবেল বলে কোনো জায়গা হয় না। এভরিহোয়ার দ্যার ইজ সাউন্ড, হোয়াট দ্যার ইজ নো সাউন্ড, অ্যাটলিস্ট দ্যার ইজ এ সাউন্ড অফ উইন্ড। বাতাসেরও তো একটা শব্দ আছে, আছে তো? এরপর প্রশ্নটা হচ্ছে যে দেন ইজ দ্যার এনিথিং হুইচ ইজ কমপ্লিটলি সাইলেন্ট? ইজ দ্যার এনি প্লেস? নো, দ্যার ইজ নো সাচ প্লেস। পৃথিবীতে কোনো জায়গা নেই যেখানে কমপ্লিট সাইলেন্স, একটু আওয়াজ হলেও আছে। হলো? এবং তিনি কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছে। দ্যাট এরকম উনি বলছেন যে কাফকা বলে একজন বিখ্যাত রাইটার আছেন, বুঝতে পেরেছ? কাফকা যখন, কাফকার ইচ্ছা ছিল যে উনি একটা হোটেলের রুমে খুব সাইলেন্টলি বসে বসে লিখবে। ও যেমন বলছিল যে ও খুব একা বসে কবিতা লিখতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাফকা যখন লিখছে, বয়স্ক, উনার অ্যাস্থমাটিক পেশেন্ট, উনি যে হাঁপাচ্ছেন, এই আওয়াজটা আসছে। যখন দেখবে খুব রাত্রি হয়, যখন অ্যাস্থমা পেশেন্ট হয়, তার নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজটা শুনতে পায়। লেভার্ড ব্রিদিং, খুব জোর করে যে শ্বাস নিচ্ছে। হলো? এইটা একটা উনি দেখিয়েছেন। এবং বলছেন যে তোমার মরিস ব্লাসো বলে একজন ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার আছেন, উনি বলছেন দ্য রাইটার অ্যাটেম্পটস টু ক্রিয়েট আ সি ওয়াল অফ পেপার against an ocean of silence. ভেবে দেখো, আমি আবার বলছি। উনি বলছেন যে রাইটার
attempts to create a sea wall of paper against an ocean of silence. Actually উনি বেকেটের মতোই কথা বলছেন, all words are unnecessary stain on silence and nothingness. Right? All words are because the world is silent. এবং এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেখানে আমাদের মানুষের চিন্তাভাবনা, এই র্যাশনাল জগৎ সব ভেঙে গেছে। আচ্ছা, কোনো দিন এরকম হয়েছে ইঁদুর তার নিজের জন্য কল তৈরি করেছে, এরকম দেখেছো? তোমাদের বাড়িতে ইঁদুর আছে? হ্যাঁ, আছে? ইঁদুর নিজের কল তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে আসে? হ্যাঁ, ইঁদুর মারার কল তৈরি করে কি? কিন্তু মানুষ নিজেকে মারার জন্য কল তৈরি করে, যেমন একটা নিউক্লিয়ার ওয়েপেন বলেছে। এই যে প্লাস্টিকগুলো ফেলছো, একবার ভেবে দেখেছো কোথায় যাচ্ছে সেইগুলো? প্রশ্নটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়ে দিলে যে আমরা আদৌ কিন্তু র্যাশনাল মানুষ নয়, এত সাহিত্য চিন্তা ভাবনা এগুলো কিচ্ছু নয়। তাই যদি হতো মানুষকে বম দিয়ে মারতো না। বেসিক্যালি আমরা অ্যানিম্যাল। বোঝা গেল? ইঁদুর কি কোনোদিন ইঁদুর মারার কল তৈরি করে না, কিন্তু মানুষ করে। বুঝেছ? তার প্রেক্ষাপটে এই লেখাগুলো। সেই জন্য এরা বারবার একটা কথা বলছেন যে অল ওয়ার্ডস আর আননেসেসারি। স্যার যখন বলছিলেন অ্যাবসার্ড নাটকের কথা, আমার ঠিক বেকেটের আর একটা নাটকের কথাও মনে পড়ে গেল, ব্রেথ। 35 সেকেন্ডের নাটক, দের ইজ হার্ডলি এনি ডায়ালগ ইন দ্য প্লে, ইট ইজ অনলি দ্য সাউন্ড অফ ব্রেথ উইচ অ্যাকচুয়ালি জাস্টিফাইজ ইউর এক্সিস্টেন্স। তো ধন্যবাদ স্যার ওয়ান্স সেকেন্ড। Now I open the floor for questions. I would request the students to pose their questions to the speakers, one by one. And I would hope that there will be questions because it has been a thoroughly enjoyable and intriguing session. So please, student. তোমাদের যদি কিছু বলো, yes, you may stand up. Please, firstly say your name and then you can go on. And my question is, so in the novel Frankenstein, the authors try to show that something like loneliness of a modern man or something, a human can't tolerate loneliness, something like that. Yeah, loneliness of the modern man has been a very primordial theme throughout literature. If you explore any kind of literature in any language, loneliness has been there, it has been explored very deeply. But as you say that loneliness of the modern man, our loneliness in this modern time, if you look at it, it is very paradoxical in a sense. We always feel connected, yet we are lonely. So this kind of way of reading, of loneliness, we find a bit of it in Frankenstein as well. But if you want to explore loneliness the way Sir told about silence, so you have to understand that our loneliness is not the absence of communications. Our loneliness is being uprooted from our own environment. And modern time, the time we are living in, we always in a flux, we always moving, we always straying away from things. So that can be in some way interpreted a kind of loneliness, as you have pointed out. It's the monster, the concept, the monster who was Abandoned, yeah. killed the creator's relatives, you know. Yes, yes. Suppose he was lonely and he was asking his creator. He was asking for a mate. Yes. Please continue. He was asking for a companion, but the creator couldn't give him a companion, and he was feeling lonely, and a modern man can't tolerate loneliness. Yes, exactly. Modern. So, if we use a Marxist term that we call alienation kind of thing. So, loneliness has been named in various ways, in various circumstances. But you have rightly pointed out that monster your family members from you one by one, so that you can feel the lack of companionship. That will make you realize my pain. So, it's kind of a revenge saga. You may also read it in that way as well. So another question is, in the novel we see that the monster, something he was trying to help the people, but sometimes he was misunderstood. The
both the times when he was staying in an abandoned hut and he was trying to save a girl from the river, he was misunderstood, he was beaten or he was kicked out of the home. Yes, that is what I pointed out, that we look for homogeneity, we look for similarities. Something that is not like us, we treat them differently. For example, if we find any differently able student here in the classroom, or the way we see at any differently able person, so you may take the example of any polio-infected person, we look at them differently. Whether it can be sense of sympathy, empathy, you try to distance yourself from him or her. So, only reason is because he or she is not like me. He or she doesn't walk the way I walk. He or she doesn't speak the way I speak. So, this otherness or this differences create a barrier that I am not ready to communicate with you because you look so ugly. You may be kind. The monster was not revengeful at the very beginning. The monster was trying to be accepted by the society where he is placed. But when this was denied, when this was not reciprocated properly, then the monster thought that now I need to teach a lesson to my creator, because everybody has rejected me, and that deformity was shown very openly, that the monster looks ugly and all. But what it tries to say, that we do not accept someone who doesn't look like me. This quest for homogeneity, similarity, reduces diversity in the society. This is how our society operates, that you do not belong to me, so I will not accept you. Whether you are good or bad, that is different thing, but you are not like me, so I won't accept you. This rejection can create division in the society. This rejection can reduce the diversity of the society. And this is how we need to negotiate, or we need to understand that our boundaries, how our boundaries are built, how our identities are formed or constructed. Remember, the monster was nameless. There was no one to give him a name. Victor Frankenstein was the creator, but the monster was nameless. So, not having a name, you are not having your very basic or primary identity. This identitylessness can create problem in the society. You have to belong to something or somebody or to some community. That lack of belongingness can create a so-called good monster into a violent monster. And that is happening all around us as well. Did I answer you properly? Monstrosities, I think it's an idea of concrete, not the abstract. So we know it is the idea of monstrosities after creating something. We don't understand, we don't realize that we create the thing, monster, after the creating, but we didn't understand it before. So how soon we stop it? Because it is not good for our society. This, as you rightly pointed out, once the monster is there, we realize, oh my God, I have created a monster. That's true. But this uncertainty will remain there. You cannot say, I may end up creating a monster, so I will stay away from everything. That is not a solution. You cannot say that I will sit in the home, I will do nothing, I will not go for any invention, I will not create anything new, because it may end up being a monster. But the thing is that, as I was pointing out, that there is a very fine boundary that we need to keep in mind. That we have to accept whatever we are creating. We have to acknowledge it. Yes, if I end up creating a monster, then we have to acknowledge it. Initially, Victor Frankenstein failed to acknowledge it, that I have ended up creating a monster. And that was his major crisis. He cannot say anybody that, oh my God, I have created something very devastating creature. So you cannot say that you can abstain from work, you can abstain from action. That if we refer to Bhagavad Gita and all, there too we find the resonance of this kind of philosophy, that you cannot
stay away from work. But you, at the same time, must realize that your action will invoke certain outcome. That outcome, the result of your action, you have to mindful to that. You cannot say that, oh, I mistakenly created something, now I am going away. That you cannot. You cannot run away. So, taking responsibility of your action is also a kind of moral responsibility that is highlighted through this novel, as far as my reading goes. So, but not taking any action is not a solution, definitely. You have to take certain degree of risk, and you have to acknowledge if it is good, it is yours. If it is bad, then it is also yours. You have to take responsibility of your child. Clear? I would expect some questions from our 5th sem students, since they have gone through those texts which our honorable speakers have mentioned in the course of their lectures. Some questions from the 5th sem students, please. বলো তোমাদের কিছু বলার থাকলে। ইতস্তত বোধ করো না, যার যা মনে আসছে বলো, আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। টপিকের সঙ্গে ডিরেক্টলি রিলেটেড না হোক, যদি কোনো কোয়েরি থাকে বলো। 3rd semester students, please. In general কিছু যদি জানার থাকে, because the lectures have been thoroughly enlightening. বলো তোমাদের কিছু বলার থাকলে বলো। I would also request the students of our former students, আরও কিছু যদি বলার থাকে তোমরা বলতে পারো, because during the COVID times we were mostly on online, so we couldn't see you, in the classes. Any more questions? May I ask one question? Yes, sure, please. Frankenstein was written in 1880, and we have seen that in many cases literary texts have inspired the scientific inventions. Do you think that Frankenstein is the source of inspiration for the modern scientists in case of? One edition probably, Mary Shelley explains how that monster came into life. In earlier edition, she didn't explain in that detail. But in later editions, she explains that through galvanization. So, Luigi Galvani, at that time, that idea got very popular. The electromagnetic flow is run through frog and the frog jumps. So, contemporary scientific invention inspires the novel. At the same time, the novel in future also inspires certain scientific inventions or has been source of inspiration of many scientific experiments. So, I believe that it reinforces each other to some extent. We got inspired by the text gets inspired by the scientific inventions. This is how the story goes on. Thank you. Well. Now another question to Sukhendu sir. Are the silence and solitude same? Yes. Silence and solitude. Silence and solitude. Look, solitude is a kind of, it has a spatial parameter, right? And I would say that my answer would be silence and solitude. Solitude is much more situational, right? It depends on the situation, where you are, how you are disconnected from civilization supply, from the din and bustle of everyday life, right? But I think that silence is completely different. You may remain silent even in the midst of, huge crowd who are chattering, speaking, right? But in solitude, there would be even no human sound, right? There would be, you know that there is no such place where it would be 0 decibel. There is always some form of sound, right? So solitude is one thing, it has spatial parameter, and silence is other thing. It is much more, I would say, internal. That would be my take. Now, you are talking about silence and the need of silence. Yes, yes. But I think the meaning and significance of silence is absent where there is no speech. Yes. It is only speech that makes
silence meaningful? Yes, of course. Yes, silence exists in opportunity to speak. Look, Shamitu, we can address this problem in different way. Look, you are trying to make the meaning of silence by using words. You have to, because you have the only tool of language. You can't, if you say that, well, I will not use this tool, you won't be able to express it. So it's a kind of paradoxical situation. In a sense, absence of words creates silence, but words are necessary to make silence more meaningful. And this is very, and we can find this element in our literature. Often we said that textual silences, gaps, yes. Look, yes, silence has its own language. Often we say, read between the lines. Is there anything between the lines? No, there is nothing. It is just silence, empty. Actually, the meaning comes from us. It's not written there. There is not even blueprint, right? Which Frederick Jameson calls it subtext, right? So, again, it's a kind of paradoxical situation. Look, even if you are trying to, criticize language, the phallocentric nature of language, you have to use the tool of language, because you are left with no other options other than using this language. So to make silence meaningful, even that I have to use words. Okay, thank you. There are a lot of things to be said and done on Vladimir and Estragon's silences, even in the silences of the characters of Harold Pinter, and as you said, Red Oleander's Rokto Korobi, right? So silence is not always the absence of speech, right? But of course, in a literal sense, it is the absence of speech, but when it comes to literature, it is not always the absence of speech. Yes, even Harold Pinter says that there are two silences. One is complete silence when the characters are not speaking, and the other silence is torrents of words. I quote Pinter, torrents of words. মানে ধরো আমি এরকম বলতে শুরু করলাম, তোমরা এখানে এসেছো কি করেছো আমি জানি না, এই সমস্ত বসে আছো কি দেখতে পাচ্ছ, ডাজ ইট মেক এনি সেন্স? নো, দিস ইজ অ্যানাদার সাইলেন্স. Pinter says that this is another silence, torrent of words where there is no communication, does not happen. This happens in the case of Meg and Pete, right? Meg says so many things, useless stuff. Is the cornflakes good? Are you reading newspaper? Pete is not responding. So she is using torrents of words, multiple words, but still it is silent. So in a sense, of course, it is contextual. And Wittgenstein once said, another Austrian-British philosopher, that what cannot be put into words must pass over in silence. Right? There are certain feelings, there are certain emotions. I was quoting a section from Alan Corbin. When the lovers are united, there is hardly any language. It is the silence that becomes more eloquent. Isn't it? Thank you. We have students among us who have performed really well in the graduate level, and on this day we have decided to recognize their performance by giving away them these mementos and certificates. May I call them one by one, and I would request them to come up the stage and receive the awards from our respected speakers. Firstly, Saurabh Singho, please come up stage. Then we have Arnab Shatra. Oh, Arnab is absent. And then Tushar Kananti Sarangi, please. I would request Saurabh Singho to kindly collect the award from Mr. Nirupam Hazra. Sir.
নিরুপম তুমি কী হয়েছে একটু বলে দাও, ওটা কী আছে ওখানে দেখো, অ্যাওয়ার্ডটাতে, মেমেন্টোটা দেখো লেখা আছে মনে হয়। না আমি বলছি কী পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এটা কি পেয়েছো, দেখো লেখা আছে ওইদিকে তাকিয়ে বলো। হ্যাঁ, for securing highest marks among the students of our college in English in the Bachelor of Arts final examination of Vidyasagar University. ঠিক আছে, Thank you, sir. a big round of applause for. Then, since Audom Singh Shatra is absent, I would request Tushar Kanti Sarangi to come up and receive the memento and certificate from Mr. Sukhendu Das. Sir. This certificate is awarded to Tushar Kanti Sarangi for securing highest marks among the students of this college in English in the BA final examination of Vidyasagar University session 2021 to 2022. And this is Annapurna Maiti Memorial Award, and Ms. Annapurna Maiti is Professor Sumit Maiti's mother, so she has given this award to the students of this college, and this is a very commendable initiative. And this is another book for Tushar Kanti Sarangi. Thank you all. We have come to the end of this program. Now, before we end, I would request Devanjan to come up to the stage and sing the farewell song. Not the farewell, but the strike the end note for the program. একটু তাড়াতাড়ি করো। যে মানে না মানা আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি, যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি, দুয়ারে দাঁড়ায় বলে না না না, ও যে মানে না মানা আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা।
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে। বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে। আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে। মুখ পানে চেয়ে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। এখানে বাস্কেটবল মাঠ।